کورونا مریضوں کے لیے ہسپتال جانا لازم نہیں، پنجاب حکومت کا ایک اور بڑا فیصلہ۔ کورونا کے مریضوں کو گھر میں قرنطینہ ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ سیلف آئسولیشن لازمی قرار، الگ کمرہ، واش روم ہونا لازمی ہوگا۔ مریض کو کھانا ڈسپوزل برتنوں میں دیا جائے گا۔ مریض روزانہ کی بنیاد پر اپنے ڈاکٹر کو بلڈ پریشر اور بخار کی صورتحال سے آگاہ کرے گا۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ پنجاب نے ہوم آئسولیشن کی گائیڈ لائنز جاری کر دی۔ پنجاب میں کورونا کے 438 نئے کیس، تعداد 10,471 ہو گئی۔ لاہور میں 228 مزید کیس رپورٹ ہونے کے بعد تعداد 4,084 ہو گئی۔ اب تک صوبے بھر میں 191 افراد وائرس کی زد میں آ کر جاں بحق ہو چکے۔ لاہور میں وائرس سے جان کی بازی ہارنے والوں کی تعداد 76 ہو گئی۔ 41 افراد کی حالت تشویشناک، 4,131 افراد صحت یاب ہو چکے۔ ادھر پنجاب اسمبلی کے 3 ملازمین میں بھی کورونا کی تشخیص۔ کس پر یقین کریں؟ کورونا ٹیسٹ کے سرکاری اور پرائیویٹ نتائج میں فرق۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا نجی لیب سے کورونا ٹیسٹ کلیئر، سرکاری لیبارٹری نے مریض بنا دیا، دوست مزاری نے خود کو آئسولیٹ کر لیا۔ یو اے ای میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر پی آئی اے کی خصوصی پرواز ابوظہبی سے لاہور پہنچ گئی۔ پرواز PK-70 سے 235 پاکستانی وطن واپس پہنچے۔ لاہور ایئرپورٹ پر آنے والے مسافروں کی مکمل اسکریننگ اور ڈس انفیکٹ کرنے کے بعد سرکاری قرنطینہ منتقل کر دیا گیا، جبکہ حکومت کا علاقائی پروازوں پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ، ڈومیسٹک پروازوں کی بندش میں مزید 3 دن کی توسیع کر دی گئی۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے چائنا کا لاہوریوں کے لیے تحفہ۔ چائنا کی جانب سے میڈیکل آلات، فیس ماسک، حفاظتی کٹس دی جائیں گی۔ PIA کی خصوصی پرواز کل شام چائنا سے امدادی سامان لے کر لاہور پہنچے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ایئرپورٹ پر امدادی سامان وصول کریں گے۔ کورونا سے صحت یاب افراد اپنا پلازما عطیہ کریں اور مریضوں کی جان بچائیں۔ کورونا سے صحت یاب سٹی 42 کے کارکن سید اسد ندیم کا عطیہ کیا گیا پلازما، مریض کو لگنے سے طبیعت میں بہتری آنے لگی۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے سٹی 42 کی کاوشوں کو سراہا، جبکہ پلازما عطیہ کرنے والے سید اسد ندیم کو پنجاب حکومت کا خراج تحسین۔ پنجاب حکومت نے سٹی 42 کے پروڈیوسر سید اسد ندیم کو بلا کر شکریہ ادا کیا۔ صحت یاب ہونے والے دیگر مریض بھی اپنا پلازما عطیہ کریں، پنجاب حکومت کی اپیل۔ چند روز میں کورونا مریضوں کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی، حکومت سارا کچھ عوام پر نہ چھوڑے۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال پر پریس کانفرنس۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ ماہرین کہتے ہیں لاک ڈاؤن اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک کورونا کیسز کی تعداد کم نہیں ہوتی۔ عام آدمی کی معاشی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے لاک ڈاؤن میں نرمی کی، کسی کو بھی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بارے میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا حکم دے دیا۔ بولے کورونا کے خطرات بدستور موجود ہیں، سب کو احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے شہر میں لاک ڈاؤن کا 48واں روز۔ چھٹی کے روز شہر میں ٹریفک تو کم رہی مگر ڈبل سواری کی خلاف ورزی جاری رہی۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے شہریوں کو گھروں میں رہنے، احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایات۔ 2,26,712 شہریوں کو ناکوں پر روکا گیا اور نقل و حرکت کی وجہ پوچھی گئی۔ 2,15,373 شہریوں کو وارننگ، گھروں کو واپس بھیجا گیا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کی انوکھی منطق، اقربا پروری یا کچھ اور۔ 4 نیورولوجسٹ کی آسامیوں پر ریڈیولوجسٹ مانگ لیے گئے، جبکہ ریڈیولوجسٹ کی کوئی پوسٹ موجود ہی نہیں۔ خط صوبائی وزیر صحت کو ارسال۔ انصاف کی بروقت فراہمی کا منصوبہ خواب بن گیا۔ وفاق کے زیر انتظام پنجاب میں اکثر خصوصی عدالتیں ججز سے محروم۔ لاہور میں احتساب کی 2 عدالتوں سمیت 7 خصوصی عدالتوں میں ججز تعینات نہ ہو سکے۔ شہر میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا، مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری، آج 260 روپے میں فروخت کیا گیا۔ گزشتہ 10 روز میں مرغی کی سرکاری قیمت میں 45 سے 50 روپے اضافہ، قیمت فروخت 265 روپے تک پہنچ گئی۔ گراں فروشوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ کی کارروائیاں جاری، 15 دنوں میں شہر کے مختلف علاقوں میں 7,331 انسپیکشنز کی گئیں۔
34,19,700 रुपये जुर्माना, 359 मुकदमात का इंदराज करवाया गया। गिरा फरोशी में मुलविस 88 दुकानदारों को सीधा जेल भेजा गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का बराह रास्त फायदा आवाम को पहुंचाने का फैसला। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की जेर सदारत इजलास। सूबे में पेट्रोल की कीमतों में कमी के अशियाए खुरोनोश के निर्खों पर असरात का जायजा लिया गया। इंतजामी अफसरान अशियाए खुरोनोश के मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त के लिए खुद फील्ड में निकलें, चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। नून लीगी रहनुमा बार बार वावेला मचाकर एक झूठ को सच साबित करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब का मुल्क में सेहत की सहूलियात में कमी का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराना नाच न जाने आंगन टेहरा के मुतसादिक है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। कहते हैं कोरोना ने नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार की कलई खोल कर रख दी। पंजाब में सिर्फ 200 वेंटिलेटर और वबाई अमराज के लिए एक भी हस्पताल नहीं। बुज़दार हुकूमत ने पहले साल 9 हस्पतालों की तामीर शुरू की। नून लीगी रहनुमा अली परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर का हल्के का दौरा। मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का जायजा लिया। लीगी अरकान असम्बली का कहना है शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुश्किल हालात में खिदमत खल्क का अमल जारी है। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, इमरान खान की टाइगर्स फोर्स तो गायब है, लेकिन गली मोहल्लों में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के शेर आवाम की खिदमत कर रहे हैं। समाजी रहनुमा मलिक अब्बाद खोखर की जानिब से रुकन सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा के एजाज़ में अफ्तार का अहतमाम। मलिक अकील खोखर, मलिक आबिद बारा, मलिक फयाज खोखर, मलिक हुमायूं बारा और दीगर की शिरकत। मुल्क की सलामती और कोरोना मरीजों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। रुकन सूबाई असम्बली नीलम हयात का बंद रोड पर एहसास राशन प्रोग्राम कैंप का दौरा। वक़ार हुसैन इंस्टीट्यूट ट्रस्ट के ज़ेर तमाम राशन के लिए लोगों की रजिस्ट्रेशन की गई। नीलम हयात कहती हैं, आवाम की खिदमत हमारा मिशन है। इमरान खान का विजन है कि गरीब को सतह गुर्बत से निकालना है। DIG ऑपरेशन राय बाबर सईद की ज़ेर सदारत डिविजनल SPs का इजलास। लॉकडाउन में नरमी के बाद SOPs पर अमल दरामद के बारे में उमूर ज़ेर बहस लाए गए। DIG ऑपरेशन बोले, दुकानों और बाजारों में समाजी फासले समेत एहतियाती तदाबीर की पाबंदी कराई जाए। इदारा पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी का कोरोना मरीजों के लिए बड़ा इकदाम। सोशल सिक्योरिटी हस्पताल में मुश्तबा कोरोना मरीजों के लिए खुसूसी डाइट प्लान तैयार। डाइट प्लान माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सज्जाद की जानिब से तैयार किया गया। मरीजों को फ्रूट में केला, सेब, माल्टा दिया जा रहा है। गोश्त में मुर्गी और मटन, जबकि कलौंजी का कहवा भी दिया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मदर्स डे के मौके पर माओं को खराज अकीदत पेश किया गया। पाक फ़ज़ाइया ने ख़वातीन ने मदर्स डे पर खराज अकीदत पेश किया। मदर्स डे पर पाक फ़ज़ाइया ने प्रोमो भी जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक प्रोमो में नस्लों की तरबियत में मां को सलाम अकीदत पेश किया गया। दुनिया का सबसे पुरखुलूस और चाहत वाला रिश्ता। कल दुनिया भर में मदर्स डे मनाया गया, जिसका मकसद माँ से वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार है। फाउंटेन हाउस में 40 साल से मुकीम कमर बीवी इकलौते बेटे की मुंतजिर हैं। बेटे के नाम पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल घबराता है। माँ से मोहब्बत आलमगीर जज्बा है जो किसी दिन और मौके का मोहताज नहीं। माँ से मोहब्बत और खिदमत हर फर्द की जबिल्लत है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का माँ से मोहब्बत के इजहार के आलमी दिन पर पैगाम। कहते हैं, माएँ मोहब्बत और खुलूस से औलाद की शख्सियत बनाती हैं। कुर्बानियाँ पेश करने वाली शुहदा की माँओं को सलाम। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ का माओं के आलमी दिन पर अपनी वालिदा बेगम कुलसूम नवाज़ को खिराज तहसीन। कहती हैं, 2 साल गुजर जाने के बावजूद हर लम्हा ऐसा महसूस होता है कि उनका एहसास हमेशा साथ है। मरियम नवाज़ ने ट्विटर पैगाम में अपने वालिद और वालिदा के साथ बचपन की तस्वीर भी शेयर की। मौजूदा क्रिकेटर्स को साबिक स्टार्स के लेक्चर्स का सिलसिला खत्म। माजी के 8 स्टार खिलाड़ियों ने कौमी क्रिकेटर्स को ऑनलाइन लेक्चर्स दिए। खिलाड़ी बोले, लेक्चर से मालूम हुआ बड़े क्रिकेटर्स मुश्किल से कैसे निकलते थे। अजीम खिलाड़ियों के ऑनलाइन लेक्चर्स पर PCB के शुक्रगुजार हैं। जावेद मियांदाद, मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान से सीखने का मौका मिला। इमामुल हक, अजहर अली, नसीम शाह, सरफराज और दीगर की रिमांड। और PCB सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस टेस्ट मुकम्मल।
رپورٹ تیار کر کے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق کو بھجوائی جائے گی۔ جون میں کھلاڑیوں کے سال کی آخری فٹنس ٹیسٹنگ ہوگی۔ حالات نارمل ہونے پر جون کے ٹیسٹ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوں گے۔